تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی، جس کی امپورٹنس یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے، ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے۔ وہ چیز کیا ہے؟ لیٹ می شو یو دس پکچر ٹو یو۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن آبویسلی ایک دنیاوی دعا ہے۔ اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی سیلری ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں، اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسٹلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خامد مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے۔ حرج کوئی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن کتنے پرسنٹ ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں، یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما، یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں۔ یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ دعاؤں کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے، دنیاوی تو ہیں ہی، لیکن وہ دعائیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں، کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھ، یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے، اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں، کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے۔ ویژن چیک کریں، ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، بچہ جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے پڑھے، لیکن اتنی دعا، یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے، نمازی بنانا سب کو، اپنا فرما بردار بنانا، عبادت گزار بنانا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا۔ ربنا اغفر لی ولی والدیّ وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا، یوم یقوم الحساب، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا۔ دس از ویژن، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ویری کمپریہنسو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی، اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس، اس ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا، اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا۔ تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے۔ اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت پہ میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے۔ اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں۔ تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے۔ اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں، فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ویپنز مانگ سکتے تھے، لیکن کہا ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں، شرح صدر دے، ویسر لی امری، اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر۔ ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، یا اے اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں، وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں، کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی، اسپیسیفک ہو کے دعا کی۔
تو हमने ये देखना है कि हम क्या दुआस कर रहे हैं, क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं दुआ भी करूंगा कि नहीं करूंगा, असल बात ये है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त थे डीएचए में, अब दुबई में होते हैं। तो माशाल्लाह उनका एक इस्लामिक सेंटर था, तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे। तो वहाँ पर उनके एक दोस्त आए, बहुत अरसे बाद उन्हें मिले और उन्हें पता लगा कि इनकी वालदा बीमार हैं, हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी अरसे से हैं। तो उन्होंने हाल-चाल पूछा और उन्होंने फिर वालदा की खैर-खैरियत पूछी, माशाल्लाह वालदा ठीक थी। तो फिर उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? मतलब दुआ करते हैं, वालदा के लिए नमाज़ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज़ पढ़ने का नहीं टाइम मिलता, बस उन्होंने एक उज़र पेश किया कि नहीं पढ़ पाता। तो उन्होंने कहा कि सही बताएँ, जुम्मा आपने कब पढ़ा है? तो उनके लाइफ़स्टाइल से पता लग रहा था कि जुम्मा भी नहीं पढ़ा, काफ़ी अरसा हो गया। तो शर्मिंदा हो गए थोड़े, कहते कि नहीं, जुम्मा भी नहीं मैं पढ़ सका। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अल्लाह का शुक्र फिर कैसे अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा हमारे नज़दीक यही ना कि नमाज़ पढ़ के है, ये एक जेस्चर है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहते अल्लाह के बारे में? तो ही सेड कि मैंने उनसे कोशिश की ये कहलवाने की कि आप चलें अल्लाह का शुक्र अदा कर दें, वालदा को अल्लाह ने सेहतयाब कर दिया है। तो ही सेड कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उगला ही नहीं जा रहा था, कहा ही नहीं जा रहा था उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुबान पे नहीं आता। जब तौफ़ीक ही नहीं है अल्लाह की तरफ से, तो ये वाक़या सुनाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी कोई यहाँ पर बैठ के बुराई करें, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक दें, उनको भी दीन की तरफ लेकर आएँ। लेकिन ये बहुत इबरतनाक वाक़या है कि ज़ुबान पे भी उसी के आता है जिससे तौफ़ीक है। तो अल्लाह से तौफ़ीक माँगनी चाहिए कि मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरी ज़ुबान पे ये चीज़ नहीं आ रही, नमाज़ पढ़ने का दिल सपोज़ किसी का नहीं करता, तो दुआ करें। लास्ट टाइम हमने एक दुआ सीखी थी, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। यही तो वो दुआ है कि अल्लाह मुझे इबादत में हुस्न अता फरमा। तो मेन चीज़ है दुआ का करना। जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा, तो हम उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे, हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2018 में दिसंबर में हमने उम्रे पे जाना था। ये बिलाल भाई बैठे हैं, ये भी इसी तरह अगले साल गए उम्रे पे। एक ग्रुप ने जाना था। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ने एक कोटा दिया था कि पाकिस्तान से 10 लोग आ सकते हैं, जो दीन का कोई काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने हमारी रिहाइश का भी इंतज़ाम किया, उन्होंने हमारे खाने-पीने का भी इंतज़ाम किया, अकोमोडेशन का भी किया, सिर्फ़ टिकट हमने लगाई। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बुला लें वहाँ पे, तो अल्लाह ने ईज़ बहुत क्रिएट कर दी। मुझे एक दोस्त ने कॉन्टैक्ट किया कि जी उम्रे के लिए ये कोटा आया है, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो अल्लाह ने मेरे लिए तो ईज़ क्रिएट की, लेकिन अब मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूँ वो है असल बात। मेरे हेड टीचर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हेड टीचर जो हेडमास्टर हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनके ऑफ़िस में बैठा, वैसे ही मैंने जाके कहा कि सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और ये कोटा आया हुआ है। तो मैं एक्चुअली उन्हें छुट्टियाँ देने गया था कि शायद 1-2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़े, सर्दियों की छुट्टियाँ तो हैं, लेकिन मुझे उससे पहले निकलना पड़ेगा। तो वो एकदम हैरान हुए, कहते हैं कि ये क्या कोटा है, आप मुझे इसके बारे में बताएँ। तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि यार, आप यकीन करें, मैं अल्लाह से सेम आपके वाली दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे भी बुला ले। तो अगर तो इस कोटे में कोई जगह है, तो आप मेरे लिए भी ट्राई करें। तो मैंने उसी वक़्त वहाँ बैठे-बैठे व्हाट्सऐप पे उन दोस्त को मैसेज किया जो ये अरेंज कर रहे थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा था कि ख़ास किस्म के लोग जो दावा में इन्वॉल्व्ड हैं वो जाएँ। लेकिन जब उन्होंने सुना कि एक टीचर हैं और हेड टीचर हैं, तो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनके लिए जगह क्रिएट करेंगे, आप इनको भी लेकर आएँ। अब वो इतना खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी आँखों में लिटरली मैंने आँसू देखे, क्योंकि उनकी दुआ उन्हें कबूल होती वहाँ पे नज़र आई। और वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैठे-बैठे मुझे उम्रा की ऑफ़र करेगा और बैठे-बैठे उम्रा डन हो जाएगा और मैं चला जाऊँगा। यानी अदरवाइज़ उन्हें ज़ाहिर है पैसे कुछ अकोमोडेशन के हवाले से, बाकी रहने के हवाले से करने पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला किस तरह इंतज़ाम करके उन्हें वहाँ पर ले गए, बिकॉज़ ही वाज़ आस्किंग फॉर दिस, ही वाज़ प्रेइंग फॉर दिस। ये उनकी एक दुआ में से दुआ थी।